Assalamualaikum everyone and welcome to Cars and Conversation. And today we are at BYD Bangladesh to have a look at the all-new Atto 3. I'm joined by Mr. Imtiaz and Mr. RIzwan as we talk about the newly released model in the CUV category. Thank you and enjoy. Kumba, how are you? Hey Mustafa bhai, good to have you back. I'm fine, alhamdulillah. আপনি কেমন আছেন? এই যে I'm good, alhamdulillah. So ever we have the Atto 3. At first আমাদের Sealed ছিল and now we have the Atto 3. So একটা small intro about the car itself. প্রথমত last time আপনার সাথে যখন কথা হচ্ছিল we had a really interesting conversation about how BYD Bangladesh would start introducing different segments of EVs. So we're working to this is basically our second such model BYD and থেকে আমরা সামনে Atto 3টা commercially launch করব. It will be available for customers. এবং Atto 3 এর পরেও actually we have plans to introduce more of such vehicles. আচ্ছা ইনশাআল্লাহ. And in general like I'm sure আপনারা যারা Bangkok, Singapore, Malaysia গেছেন, this car is selling like hotcakes over there. Yes. Like আমি Bangkok গেছি recently and I've seen so many of these Atto 3s, so I'm pretty sure ওখানে একটা ভালো রেসপেক্ট গেইন করেছে, এই কারণে ওরা সেলস এত ভালো যাচ্ছে। Right. দেখেন এই সেগমেন্ট Atto 3 যে সেগমেন্টে বিলং করে, it's the most growing segment. Atto 3 is a mid-size SUV. Right. এবং বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভেও যদি আমরা দেখি, ইনফ্যাক্ট গ্লোবালি আমাদের আশেপাশে যে দেশগুলো আছে Atto 3 এর সেগমেন্টটা সবচেয়ে বেশি গ্রো করছে এবং এই জন্যই আসলে কাস্টমার এন্ড থেকে অ্যাকসেপ্টেন্সটা অনেক বেশি আমি মনে করি। অ্যান্ড অন টপ অফ দ্যাট দিস কার অ্যাগেন ইজ ইকুইপড উইথ টেকনোলজি। আপনি এখন যে বসে আছেন আপনি as you can see ভেতরের স্পেসটা, cabin space is very good. So especially Rizwan যেখানে বসে আছে, Rizwan, if you want to comment on the Salam bro, how are you? I'm Rizwan from BYD. Nice. And so cabin spaceটা like I was saying, headroom, legroom অনেক বেশি, right? Absolutely. এই সেগমেন্টে একটা factor is the design of the car itself. বাইরে থেকে it seems like a lot smaller, but ভিতরে কিন্তু আল্লাহর রহমতে অনেক space, so it's very hard to judge. বাইরে থেকে মনে হবে it's a very small, it's feel like a vessel or something of that sort. But যেটা main issue of the vessel and the CHR is the second row of the second row space. এইটা যেরকম second row space is comparatively a lot better. Right. এটা গাড়িটা বাইরে থেকে দেখে অনেক কম্প্যাক্ট মনে হলো, ভিতরে কিন্তু স্পেসটা অনেক বেশি। এন্ড এটা ফুল ইভি প্লাস BYD ইনকর্পোরেটেড টেকনোলজি হয়, মানে স্পেস ইউটিলাইজেশনটা কিন্তু এই গাড়িটার ক্ষেত্রে অনেক বেটার। সো দেখা যাচ্ছে যে আমি ম্যাক্সিমাম স্পেসটাকে ইউটিলাইজ করার কারণে এটা হুইল বেসটা লঙ্গার, সো আমার এখানে লেগ রুম বেশি, হেডরুমও হায়ার, অ্যান্ড ওপেন একটা ভিউ মনে হয় চারিদিকে। Environment, yeah. And also of the panel roof as well, এটার জন্য একটা airy feel থাকে। এক্স্যাক্টলি, এন্ড এই প্যানেল রুফটা কিন্তু একদম পুরো রিয়ার রো পর্যন্ত কভার করে। রাইট। আরেকটা জিনিস যেটা ই প্ল্যাটফর্ম 3.0 এর উপরে আসলে এটা ইঞ্জিনিয়ার বেসড, তো ওই জন্য আসলে সবসময় আপনি ক্যাবিন স্পেস কম্পিটিশনের চেয়ে বেশি পাবেন। Right. And also the fact that the battery is built inside the chassis, I believe. Exactly. But it's put in such a place so that extra space are sacrificed করতে না হয়, so that's a good point as well. And এটা কিন্তু ওভারঅল ড্রাইভিং ডাইনামিক্স বলি যেটা, সেটাতেও কিন্তু এনহ্যান্স করে, অ্যাজ এটা হচ্ছে যে নিচের দিকে প্ল্যান্টেড। রাইট। সো আমার ওয়েটটা যদি নিচের দিকে থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমার ওভারঅল হ্যান্ডলিংটা বেটার হয়ে যাচ্ছে, আর এটা আমার সেফটিটাকেও বেটার করছে। আর অলরেডি যেটা মেনশন করেছি যেটা তো আমার স্পেস ইউটিলাইজেশনকে বেটার করছেই। জি। It feels fantastic to drive. Oh, actually it does. Okay. So it's very nicely মনে হচ্ছে ট্রাকশন কন্ট্রোল খুব ভালো। আপনি লক্ষ্য করছেন আমি একটু রিস্কি টার্নস, একটু হাই স্পিড টার্নস নিচ্ছি, so the control feels amazing. And also the roads are quite wet as well, but dry না, so I একটু better feel করা যাবে। And একটা
actually inquiry ছিল about the battery. So battery কত size and কত power etc. This particular one is the extended range version, Atto 3 extended range version. So এটার ব্যাটারি ক্যাপাসিটি হচ্ছে 60 কিলোওয়াট আওয়ার। দ্যাট মিনস এটার আমাদের WLTP স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ হচ্ছে আপ টু 420 কিলোমিটারস। ওকে। এটার আরেকটা ভার্সন আছে, আচ্ছা। সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন। ওটার ব্যাটারি ক্যাপাসিটি 50 কিলোওয়াট আওয়ার এন্ড হচ্ছে যে ওটার রেঞ্জ আপ টু 345 কিলোমিটার পর্যন্ত। Pulls quite well. Yeah. And you can see this is in eco mode. Oh, it's an eco mode. Okay. Yes. Very surprising. And Imtiaz is pushing how much horsepower? If that's এটা মোটর ক্যাপাসিটি হচ্ছে 100 কিলোওয়াট, দ্যাটস अराउंड 130 HP, a bit above 130 HP. আচ্ছা। And it does 0 to 100 in 10.1 seconds. Okay. Though because of the torque, এটার আরো মানে It feels বেশি faster. feel হয় কারণ Feels এটা faster. 310 নিউটন মিটারস অফ টর্ক কভার। আচ্ছা আচ্ছা, understand. Yes. And এমনিতে যারা ইভি কিনবে সবারই একটা মাথায় চিন্তা থাকে about home charging and stuff. So এটার যে হোম সেটআপটা থাকবে ওইটা অনুযায়ী চার্জ হতে কতক্ষণ টাইম লাগতে পারে এটা হোম approximately? চার্জিং সেটআপে যেটা ডিসি চার্জার, Right. হোম চার্জার, ওই চার্জার দিয়ে এই গাড়িটা 30 to 80% চার্জ হতে অ্যারাউন্ড 6 আওয়ার্স সময় লাগে। আচ্ছা। এন্ড এটার হচ্ছে যে এসি চার্জ, সরি এসি চার্জার, হোম চার্জার যে এসি চার্জারটা সেটা হচ্ছে 30 to 80% চার্জ হতে সময় লাগবে অ্যারাউন্ড 6 আওয়ার্স। আর এটা যদি আপনি ডিসি চার্জ করেন সুপার Right. চার্জিং স্টেশন থেকে, সেক্ষেত্রে এটা 30 to 80% চার্জ হতে টাইম লাগে হচ্ছে অ্যারাউন্ড 26 to 28 মিনিটস। Oh, okay. So around half an hour মধ্যে। অ্যারাউন্ড হাফ অ্যান আওয়ার, আচ্ছা। আন্ডার হাফ অ্যান আওয়ার। And as for home charging, so ওইখানে ফুল চার্জ করতে approximate costing কিরকম পড়তে পারে? এই গাড়িটা ফুল চার্জ হতে আমি যদি এখন কারেন্ট ট্যারিফ বলি, সেই ট্যারিফের আমি হাই স্ল্যাব ধরলেও এই গাড়িটা চার্জ হতে আন্ডার 1000 টাকা ফুল চার্জ হতে। এটা 0 to 100 চার্জের কথা আমি বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, 0 to 100। 0 to 100 চার্জ Okay. হতে আন্ডার 1000 টাকা, অ্যারাউন্ড 990 মতো। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, দ্যাটস গুড। আর এটা তো আপনি যেটা বললেন ফুল রেঞ্জ উইল গিভ अराउন্ড 410 to 20 kilometers. Okay, understood. But it all depends on how you drive আসলে। Absolutely, absolutely does. তো এটা সবসময় আরো কিছু এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস থাকে। হ্যাঁ। আমি অনেক রাফ ড্রাইভার, আমি সবসময় আচ্ছা, বলি। okay. তো আমি চালালে একরকম, আবার যারা আরেকটু সেন্সিবল ড্রাইভ করে, একটু সফট ড্রাইভ করে, তাদের জন্য আবার As we are mentioning the WLTP standards, so যদি প্রপার ড্রাইভিং স্ট্যান্ডার্ডটা মেইনটেইন করেন, Right. মোটামুটি কাছাকাছি রেঞ্জ পাওয়া যায়। আচ্ছা আচ্ছা, okay. সো আমার যেটা সবসময় ভালো লাগে বিওয়াইডির ব্যাপারে, যে বিওয়াইডির টেকনোলজি পুরোটাই ইন হাউস। Right. সো স্টার্টিং ফ্রম ব্যাটারিজ and the entire system is developed by BYD itself. Right. So আপনি দেখবেন সিমিলার সেগমেন্টে বেশ কিছু গাড়ি আছে যারা কিন্তু বিওয়াইডির ব্যাটারি ইউজ করছে। Right. তো ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয় ইভির এন্ডে বিওয়াইডি হ্যাজ রিয়েলি ডান দ্য জব। Absolutely. এবং সিন্স দে আর অল হোম গ্রোন, সবসময় সার্ভিসটা বেটার পাবেন। হ্যাঁ, আপনার গাড়ির পারফরমেন্স সবসময় বেটার পাবেন। আমরা আসলে আমি একটু একটা ফ্যাক্টর নিয়ে কথা বলতে হবে। আই ফিল লাইক আমাদের দেশে অনেক অন্য গাড়ির কারণে একটা ইভির ব্যাড রেপ হয়ে গিয়েছে, বিকজ অফ লাইক ভেরি এক্সপেন্সিভ ব্র্যান্ডস লাইক দ্য Volkswagen and stuff, ওদের ইভির ইস্যুর কারণে। সো আমাদের আসলে দেশে যারা অ্যাকচুয়াল বায়ার্স আছে ওদের ট্রাস্টটা একটু হ্যাম্পার হয়েছে ফর ইভিস। সো এটা কেমন ট্যাকল করা যায়, মানে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইন দিস ম্যাটার আর কি? রাইট মুস্তাফি ভাই, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। যেই জন্য হচ্ছে আসলে এই কথাটা উঠেছে যে ইভি আসলে ভালো করছে না, এটা একটা রিজন হচ্ছে আমরা বেশ কিছু হাই এন্ড ইন্টারনাল কম্বাসশন ইঞ্জিন যেসব কোম্পানিগুলো বানায় ওর আইসি গাড়ির ম্যানুফ্যাকচারার, তারা যখন ইভিতে কনভার্ট করছে তখন প্রবাবলি এই প্রবলেমটা হচ্ছে। এবং একটা সার্ভিসের ব্যাপার তো আছে ইউরোপিয়ান কার্স। সো অন দি আদার হ্যান্ড ইভির আর্টটা মাস্টার করেছে চায়না, and BYD আসলে leads that front. Right. ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে চায়না has done quite a good job, এবং চাইনিজ ইভি গুলাতে আসলে এরকম প্রবলেম হওয়ার কথা না, provided the local service is good.
Yeah, absolutely. Unrivaled quality. Journey with confidence. Mobil. ইন এডিশন টু দ্যাট Please. যেটা হয় মানে ম্যাক্সিমাম ইভির ক্ষেত্রে সবারই কিন্তু কনসার্ন ব্যাটারি নিয়ে। Right. তো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে BYD কিন্তু দে আর দ্য এক্সপার্ট ইন দ্য ব্যাটারি সেগমেন্ট। Batteries. হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট BYD ডিরেক্ট কম্পিটিশন, এছাড়া এদিকে টয়োটা, টেসলা, ইভেন আউডি ওদের কিছু প্ল্যান্টে কিন্তু BYD ব্যাটারি সাপোর্ট নেয়। Right. দ্যাট মিনস দে আর দ্য বেস্ট ইন দিস সেগমেন্ট। Right. সো আমার যেহেতু কনসার্নটা মেইনলি ব্যাটারি নিয়ে অ্যান্ড ব্যাটারিতে BYD ইজ দ্য বেস্ট, সো আমার মনে হয় যে এই কম্পারিজনটা হচ্ছে যে ওইভাবেই হওয়া উচিত, রাদার দেন আমি যে কোনো অন্য কোনো ইন্টারনাল কম্বাশন ইঞ্জিনের এক্সপার্ট এরকম কোনো ব্র্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করার থেকে আমি যদি যেই সেগমেন্টে বেস্ট Right. তার Okay. কথা চিন্তা করি। Right. True, makes sense. And এমনি তো এটার সাথে কতদিন ব্যাটারি ওয়ারেন্টি দিচ্ছে? এটার সাথে ব্যাটারি ওয়ারেন্টি থাকছে হচ্ছে 8 years or 1,60,000 kilometers, whichever comes first. আচ্ছা। মোটর ওয়ারেন্টি থাকছে হচ্ছে 8 years or 1,50,000 kilometers, and whole car হচ্ছে যে up to 6 year পর্যন্ত একটা ওয়ারেন্টি কভারেজ থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, নাইস, মাশাআল্লাহ। And এমনি তো আমরা দেখেছি যে the seal, the auto tree and the other segments যেগুলো আছে সবগুলোতেই স্ক্রিনটা অনেক কমন, বাট এইটা যেরকম স্ক্রিনটা সুন্দরভাবে একটা it gel quite well with the interior, with the dash আর কি, because এখানে there is blue and white two-tone AC vents গুলো অনেক funky looking, won't lie, but and then এগুলো door handles as well, speakers are inside the door handles, so it's a very different looking interior আর কি। And as you know যে ডিসপ্লেটার কিন্তু ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ করা যায়। Right, হ্যাঁ, এটা যাবে, I think, yes. BYD Might hit the Seal, camera, if you remember, Yeah. was inspired by the ocean aesthetics. Right, absolutely. এইটা Atto 3টা হচ্ছে ওদের Dynasty series এর। Okay. So আপনি যদি exterior lookটা দেখেন, it is inspired from their the Chinese dragon. Okay. তো Dynasty series-টা আসলে dragoner aesthetics দিয়ে আসলে Understood. Right. আর এটা I feel like Sealer screenটা একটু bigger probably এটা থেকে। সিলের স্ক্রিনটা হচ্ছে 15.6 inches। আচ্ছা। আমাদের এই কারেন্ট যে মডেলটা আমরা রিভিউ করছি এটা জি। যদিও আমাদের হচ্ছে টেস্ট ড্রাইভ ইউনিট, আচ্ছা। দিস ইজ অফ 23 মডেল, সো এটাতে 12.8 ইঞ্চ এসেছে, বাট Okay. আমাদের অ্যাকচুয়াল মডেল হচ্ছে 24 এর, যেটা আমাদের সেলিং ইউনিট, ওটাতে 15.6 ইঞ্চি ডিসপ্লে থাকে। আচ্ছা, নাইস, আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট এটা জাস্ট আমার পয়েন্ট অফ ভিউ, আই ফিল লাইক এই স্ক্রিনটা একটু বেটার ফিট হয়, ওইটা একটু বেশি বড় সিলেটটা, বাট আমি যদি অ্যাজ এটাতে 360 ডিগ্রি ক্যামেরা আছে, আচ্ছা। ওটার কথাও যদি বলি, প্লাস হচ্ছে Right. যে ওভারঅল আরো কিছু যেসব আমাদের অ্যাপ সাপোর্ট আছে ইনক্লুডিং দ্য নেভিগেশন, Right. সেটা কিন্তু যত বিগার স্ক্রিনে আরো বেটার ইজিয়ার হবে, ইজিয়ার হয়। অ্যান্ড এমনি তো এটার মধ্যে তো ইনবিল্ট এসি কন্ট্রোলস এন্ড এভরিথিং, And everything, সব তো স্ক্রিন থেকেই। সব স্ক্রিন থেকে, আচ্ছা, আপনার হচ্ছে যে কিছু বাটন কিন্তু আমাদের সেন্টার কনসোলে, রাইট, হ্যাঁ, সেন্টার কনসোলে বেসিক বাটনস, রাইট, এসি অন অফ এন্ড স্টাফ, এসি অন অফ, ডিফগার, অথবা হচ্ছে বেসিক যে আমার ড্রাইভিং অ্যাসিস্টিভ সিস্টেম Right. গুলোকে টার্ন অন বা অফ করা, রাইট, and this has a physical gear shifter as well. রাইট। I personally like the gear knob. This is basically inspired from fighter jets. Oh, yeah, So I can see that. হ্যান্ডেল করতে খুব সুন্দর লাগে। Nice. And to how's the driving feel? Very good, very good. Mashallah. একদম the initial torque যেটা ইভির সবসময় থাকে, Right. and it seems like আমি যেটা বলছিলাম আগে, কন্ট্রোলটা খুব ভালো, সো হাই Good স্পিড grip as well. গ্রিপটা খুব ভালো লাগছে। Right. আর একটা জিনিস দেখলাম যে আমরা একটু আগে অনেক কার্ভ রাস্তা দিয়ে আসলাম, জি। but it handle the bumps quite well. Quite well, হ্যাঁ। So that's a good point too. We can talk about safety. Yeah. এটাতে আছে 7টা এয়ারব্যাগ আছে, Okay. and this car has a safety rating of Euro NCAP and NCAP safety 5 stars. 5 stars. Nice, mashallah. That's good to hear. Do you want to drive, Mustafi bhai? I could, yeah, sure. Don't mind. So একটা ইনকোয়ারি ছিল, এটা কিরকম প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে হবে গাড়িটা? আমরা তো এখনো রিটেইলে আসলে লঞ্চ করিনি, Okay. সামনে we plan to launch it. We are looking at a range of 50 lakhs to 56 lakhs. Oh, okay. Yeah, so but honestly speaking, for an EV, it's a very good price. Yes. Because oil range, if you think about it, like E segment in the ICE or the hybrid segments, there's the Corolla Cross, J. there's the Honda HR-V, J.
and then আরো অনেক আর চাইনিজ সেগমেন্টসে তো অনেক গাড়ি আছে, সো ওইসবে অ্যাজ এন ইভি ইটস এ গুড রেঞ্জ আর গুড প্রাইস। বিকজ আমি এর মাঝখানে আই হ্যাভ ডান দ্য E5 Amora রিভিউ, অ্যান্ড অ্যাজ ফার এজ আই নো এইটার আর ওইটার ব্যাটারি ইজ দ্য সেম ব্যাটারি, BYD battery, yes. সো চালায় অনেকটুকু সিমিলার কম্পেয়ার টু দ্য E5 as well. So ওইটা is a good thing because I felt like the E5 for its price and for everything else it was extremely good value. এটাও যেরকম ওরকম একটা সিমিলার ফিল পাওয়া যাচ্ছে এটার মধ্যে, so that's good. I want to talk a little about the service. Please. আমাদের I'm sure you already know যে আমাদের একটা BYD service center we are soon launching. Oh, okay. এবং infrastructure equipment সব ready আছে। আচ্ছা। তো সার্ভিস এন্ডে BYD takes service very seriously. Right. তো আপনার মাধ্যমে কাস্টমারদেরকে আমি বলতে চাই যে BYD সার্ভিস নিয়ে চিন্তা করার আসলে কোনো দরকার নেই ইনশাআল্লাহ। এবং আমাদের সার্ভিস টেকনিশিয়ানস সার্ভিস টিম ইজ ট্রেন্ড বাই BYD সার্ভিস ফ্রম চায়না। রাইট, নাইস, মাশাআল্লাহ। বিকজ আই ফিল লাইক এরকম টাইপ গাড়ি যারা কিনবে স্পেশালি ইভিস সবার এই সার্ভিস নিয়ে একটা ভয় বা টেনশন থাকে, সো যদি একটা স্ট্রং ডিলার সাপোর্ট থাকে সবাই একটা ভিতর থেকে কনফিডেন্স পায় টু গেট দিস সর্ট অফ কার্স, সো দ্যাটস আ গুড পয়েন্ট as well. And ওই যে দ্য ইন্টেরিয়র ইটসেলফ যেটা একটু আগে বলছিলাম, ইটস আ very unique and different design because AC vents, screen and everything else, so এরকম সিমিলার সেগমেন্টে যেগুলো অন্য গাড়ি আছে ক্রস and other stuff ওগুলোর থেকে extremely different, extremely unique, so যারা একটু different angle চাচ্ছে in a car, this is I think a very good fit. আমার খুব ফাঙ্কি লাগে, very funky, মিনিমালিস্টিক লাগে। আপনি আপনার ডোর প্যানেলে দেখবেন কয়েকটা স্ট্রিংস আছে, so if you tune it right I can play guitar, the strings, guitar. Okay. But একটা জিনিস আমি নিজে অত বড় ফ্যান না, is that I feel like at least AC controls ওর জন্য একটা বাটন or একটা ডিফারেন্ট লেয়ার থাকা উচিত। এখানে যেমন সবকিছু স্ক্রিনে, so while driving it could be a bit of a hassle to control the AC vents and stuff. Right. ওইটা ছাড়া everything is okay. হ্যাঁ, এটা আসলে সাবজেক্টিভ। আমার কাছে যেমন এই মিনিমালিস্টিক লুকটা ভালো লাগে। Right, understand. And you are getting the basic controls in the center console. আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে as এই গাড়িটা কিন্তু ভয়েস অ্যাসিস্টেড, সো এটা কিন্তু আপনি ভয়েস দিয়ে এগুলো হচ্ছে চেঞ্জ করা যায়। হ্যাঁ, কিন্তু বাট অনেস্টলি স্পিকিং আসলে অনেক কম মানুষ করে ওটা ইউজ while driving, আসলে এটা করাটা অনেক মানে at least I've seen from my experience that অনেক কম মানুষে কমন ইউজ করে, বিকজ on my cherry as well আমি probably জীবনে ইচ্ছা করে অন করি না to either control the windows or the AC, so there is that too. But honestly the other factor I would say is the seating position is quite high, so একটা ভালো view পাওয়া যায় of the roads and the sidewalks. It's quite well, and it's all-wheel drive or front-wheel drive? It is front-wheel drive. Front-wheel drive, okay. Quite a big crossover, এটা কিন্তু very planted to the ground. Absolutely, extremely planted, because first থেকে second lane তার খুব কিছু ওরকম না যে there is a big roll, side roll or body roll, nothing, absolutely nothing. Exactly, yeah. আর ভালোই বৃষ্টি এমন না যে টুকটাক বৃষ্টি, but despite that I am a little surprised as well. এই ইয়াটা যে মুস্তাফিজ ভাই দিল, very good. Okay, well, thank you so much for your time. Hopefully আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আরেকটা মডেল নিয়ে। RIzwan, thank you so much again, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। রাস্তা তো খুব খারাপ। Wow, this is quite bad. This is bad. কথা বুঝবো না। This is bad. অন্য কোনো রাস্তা ছিল না। এখান থেকে ডিফারেন্টটা মেইনটেইন করলে কি মেইনটেইন করব, মানে এই লেফট সাইডটা মেইনটেইন করলে
আর ওইটাকে ফলো করলেও একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে কোথায় কি আছে কি নেই। নিজের গাড়ি খুলে জানা ছিল না। Talk about ground clearance and we really get to test it. অ্যাবসলিউটলি। ভয় লাগে এখানে অকটেন বিক্রি করতেছে দেখে। আই থিঙ্ক এগুলো বেটার দেন অকটেন, মানে পাম্প অকটেন থেকে বেটার মনে হচ্ছে দেখে। রং মেশায় রাখছেন। কুড বি হাই চান্স।